औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, संगियों, साथियों, भैनों तो भराओ, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करने कि जेड़े लोग साडा यूट्यूब चैनल शब्बीर लसानी देखते ने और सानू लाइक भी करते होणगे ते साड़ियां जिहड़ियां वीडियो ने उन्होंने शेयर भी करते होणगे और अपने दोस्तों कोलों साडे चैनल नू सबसक्राइब करन दी कोशिश भी करते होंगे, क्योंकि साडी ये हर वक्त कोशिश हुंदी है कि तुहानू हर वो अच्छी गल तुहाडे तक पहुंचाने की कोशिश करिए जिहड़ी कि मुआशरे दे विच वो गल अच्छी समझी जाती है, दीनी लिहाज नाल या दुनियावी लिहाज दे नाल। और ये भी कोशिश करते रहने कि तुहानू चंद दो अच्छियां गल्लां नसीहत वालियां जिहड़ियां जवानी दे विच साडे नाल पेश आंदियां रहियां और सानू उन्हां गल्लां दी वजह तो नसीहत मिलती रही और मुआशरे च चलन फिरन दी एक अच्छी गल भी मिलती रही। साडे नाल कई ऐसियां गल्लां हो चुकियां ने जिन्हां दा बाजारी तौर पर गुस्सा तो किया जा सकता ही, लेकिन उन्हां गल्लां तो नसीहत हासिल नहीं सी हो सकती। मसलन एक नसीहत बेज वाकया कह लो, गल कह लो या इन्हू कोई भी लफज दे सकते हो, वो मेरे नाल पेश आया। अगर तुहाडे नाल वो पेश आए तो तुसी जरूर गुस्सा करोगे, लेकिन मैं उस वाक़े का गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसनू इस तरह सोचा कि अज मैं हज़र वेला वां ते मैं थोड़ा जा अपना टाइम ला के वो काम कर सकना वां जिहड़ा रोजाना वो काम मैनू मुहताज बन के करना पएगा। वो काम की सी कि मैं कराची शहर दे विच बिजनेस करन वास्ते गया, दुकानदारी करन वास्ते गया। साडा बिजनेस सी दरियां दा, सफां दा, ते साडे एक उत्थे तलक वाले सन जेड़े मेरे तो तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर रहंदे सन। मैनू मेरे बजुर्गों ने दसिया कि यह बिल्डिंगां जिहड़ा मैं माल भेजिया ये लैके उन्हां बजुर्गों को चला जा तो वह तेनों ट्रक अड्डे तो तेरा माल छुड़ा देंगे और तेनों यह सहूलत दे देंगे ताकि तेनों परेशानी ना होवे। जदों मैं उन्हां कोल पहुंचया ते उन्हां कोल अपनी दुकानदारी तो बाहर निकलन का टाइम नहीं सी ते मैनू उन्हां इस तरह कहा कि पुत्र इस रोड ते पै जा ते फलानी जगह पहुंचेगा ते फलानी जगह पहुंचेगा ते अगे अड्डे आ जाएंगे ते उत्थे अड्डे किसी वाले कोल भी पुछ लें कि फलां अड्डे ते मैं जाना तो वह तेनों एड्रैस दे देगा, क्योंकि कराची शहर दे विच मैं बिल्कुल अनजान सा और
ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੱਜਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ 2-4 ਘੰਟੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਗਲੀਆਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਚਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਮੁਕਾ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ। 2-4 ਘੰਟੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਲ ਫਿਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਹਤਾਜ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਟਰੱਕ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਕਫ ਸਨ, ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬਿਲਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲਿਆਓ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਐਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਝੱਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਤਾਵਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਲੋਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਕਰਾਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਬੇਕਰੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਕਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹਲੇ ਕਰਾਚੀੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਵਨ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੀ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ, ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪੁਰਅਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁੱਸਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਸੱਜਣੋ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਨਸੀਹਤ ਅਮੇਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸ਼ਬੀਰ ਲਾਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਆ ਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਛੀ ਨਾ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।